का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। राग आसा महला चौथा सो पुरख। राग का नाम है आसा। गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे विच चौथा राग। महला चौथा गुरु रामदास साहिब महाराज जी उन्हां दे वल्लों जिहड़ा शब्द उचारिया गया है, जिस दी विचार नूं असीं समझना है। सो पुरख ये इस शब्द का सिरलेख है, इस शब्द का ये हैडिंग है। थोड़ा जिहा पहलां असीं सो दर ते सो पुरख दे शब्द नूं समझ लईए। सो दर की है ते सो पुरख की है। सारी बाणी का जिहड़ा नाम है ना, उन्होंने सोदर कहा जाता है। सोदर के अधीन पहला 5 शब्द आते हैं जो असी पिछे पढ़ के आए हाँ। सोदर तेरा केहा सो घर केहा जित बह सर्ब संभाले। फिर दूसरा शब्द असी पढ़िया है सुन वड्डा आख्या सब कोय। तीसरा शब्द असी पढ़िया है आखां जीवां विसरै मर जाओ। चौथा शब्द असी पढ़िया है हर के जन सतगुर सतपुरखा बिनो करों गुरपास। पंजवां शब्द असी पढ़िया है काहे रे मन चितवह उद्यम जा आहर हर जीओ परिया। जदों ये शब्द खत्म होंदा है ना, जन नानक बल बल सद बल जाइए तेरा अंत ना पारा वरिया। तो उत्थे तुसी एक चीज़ वेखोगे, ये जिहड़ी तुहाडे सामने गिणती लिखी आ रही है। 4 का मतलब जिहड़ा 4 ते 5 ये 2 अंक लिखे ने गुरमुखी लिपि दे विच। जिहड़े ये गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दे विच जिहड़ा न्यूमैरिकल कीज़ वरतियां गईयां ने, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆ शब्द ने न्यूमैरिकल वर्ड आ वरते जाते हैं। उत्थे अज दे 4-5 वाले नहीं वरते जा रहे। और उत्थे वेखो 4 का मतलब है भी इस शब्द के 4 पैरे ने, 4 स्टांजाज ने इस शब्द के। 5 का मतलब है भी 5 शब्द कंप्लीट हो चुके हैं जिहड़े असीं पहलां पिछे गिण के आए हाँ। सोदर तेरा केहा तो लैके काहे रे मन चितवह उद्यम तक। इत्थे हुण ये 5 शब्द कंप्लीट हो चुके हैं। हुण अगे एक नवां सबजैक्ट शुरू हो रहा है। सोदर का मतलब है कि मालिक हर थां दे उत्ते व्यापक है तो उहदी तारीफ किद्दां वखरे वखरे लोग करदे पए ने, उहदे बारे बोलिया है। वो दर दी गल है। हुण इत्थे वेखो पुरख की गल है। पुरख की है? पुरख का अर्थ जदों असीं गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की विचारधारा दे विचों पढ़ते हाँ तो इहदा अर्थ है व्यापक, जिहड़ा सारियां दे विच ही विराजमान है। अज दी बोली दे विच पुरुष जिहड़ा है वो वरत लिया जाता है बंदे दे लई शब्द, जिद्दां इस्त्री ते पुरुष। गुरबाणी दे विच पुरख शब्द जिहड़ा वरतिया गया है वो वरतिया गया है कईयां थावां दे उत्ते वो बंदे दे लई भी वरतिया गया है। पर इत्थे जिहड़ा ये शब्द आया है सो पुरख शब्द, ये वरतिया गया है उस अकाल पुरख वाहिगुरू दी लई, वाहिगुरू दे लई जिहड़ा सारे पासे व्यापक है। फिर मैं बेनती कर देवां, एक है सो दर ते एक है सो पुरख। असी मूल मंत्र दे विच एक शब्द पढ़ते हाँ, एक ओंकार सतनाम करता पुरख। ये 2 शब्दों तो बन के एक शब्द बनता है। एक है करता सारिਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ वाला, ते पुरख का भाव है बना के ते उहदे विच समाया होया। इहदी नेड़े की उदाहरण ये दी जाती है कि वेखो जिस बंदे ने ये माइक बनाया है वो माइक का कह सकता कि मैं करता हाँ, पर माइक दे विच ते नहीं बैठा। जिस बंदे ने एडी वड्डी बिल्डिंग बनाई है वो कह सकता भी मैं बिल्डिंग का करन वाला हाँ, मैं इनू बनाउण वाला हाँ, पर बिल्डिंग दे विच ते नहीं बैठा। पर मालिक जिहड़ा है वो इदां दा है, वो सृष्टि दे विच जिहड़ी भी चीज़ बनाउंदा है
ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਜਿਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਮੁਰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪੱਥਰ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪਾਣੀ ਵਾਂਗ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਲਿਵਿੰਗ ਥਿੰਗ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਨੋਨ ਲਿਵਿੰਗ ਥਿੰਗ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਓਨਾ ਹੀ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਓਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਪੁਰਖ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦਾ ਵਰਤਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਹੀ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਏ, ਇਹਨੂੰ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਨਾ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਗਏ ਅਸੀਂ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਬੜੀ ਗਮੀ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਗਏ ਅਸੀਂ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਹਰ ਥਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਏ ਅਤੇ ਦਿਲ ਕਰ ਪਿਆ ਵੀ ਚਲੋ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਤੇ ਜੇ ਇਹਦੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਈ ਬੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਹੈ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਲ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਆ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਟੁਕਦੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹਰ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਪਰ ਹਰ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਸਮਝ ਲਈਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰ ਲਈਏ। ਸੋ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇੱਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਰਸ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਸਮਝ ਕੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਜਨ, ਹਰ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਜਨ, ਹਰ ਅਗਮਾ ਅਗਮ ਅਪਾਰਾ। ਪੁਰਖ ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਨਿਰੰਜਨ ਸ਼ਬਦ, ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝ ਲਈਏ। ਪੁਰਖ ਦਾ ਅਰਥ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵਿਆਪਕ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਓਨਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਓਨਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈ, ਵਿੱਥ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਓਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਨਿਰੰਜਨ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅੰਜਨ ਸ਼ਬਦ। ਅੰਜਨ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਾਲਖ, ਭਾਵ ਕਿ ਸੁਰਮਾ। ਸੁਰਮਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਉਹ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਲੱਗੇਗਾ ਨਾਲੇ ਦਾਗ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਹੱਥ 'ਤੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਦਾਗ ਲਾ ਦੇਣਾ। ਅੰਜਨ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਸੁਰਮਾ, ਨਿਰੰਜਨ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਸੁਰਮੇ ਦੀ, ਭਾਵ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕਾਲਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਮਤਲਬ ਨਿਰਲੇਪ ਹੈ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਹ ਲਾਈਟ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਉਹ ਵੇਖੋ ਉਹ ਉਸ ਰੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਲਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਵੀ ਪਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਬਾਹਰ ਵੀ ਹਰ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਲਾਈਟ ਕੀ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਲਾਈਟ ਆਪਣਾ ਕਲਰ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੀ ਪਈ। ਲਾਈਟ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਹੀ ਹੈ, ਚਾਨਣ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਚਾਨਣ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ। ਹਰ ਥਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਲਾਈਟ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ। ਜੋ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਦਿਸਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਰੰਗ ਹੋਰ, ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਰੰਗ ਹੋਰ, ਪਰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਟ ਹੈ, ਲਾਈਟ ਦਾ ਰੰਗ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਦਾਂ ਹੈ ਮਾਲਕ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ, ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਰੱਖਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਉਹ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਰੋ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬਸ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਉਹ ਵੀ ਰੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਬੜੀ ਡੂੰਘੀ ਜੀ ਇੱਕ ਹਸਤੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਅਨੁਭਵ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਮਝੋ ਕਿ ਵੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਇਹ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਉੱਤੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਉੱਠਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਉਤਲੇ ਉਤਲੇ ਪਾਸੇ ਵੇਖੋ ਤਾਂ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਜਿਹੜੇ ਜਹਾਜ਼ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਏਡੀਆਂ ਕਮਾਲ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ। ਪਰ ਉਸੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜੇ ਕਿਤੇ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੋਟੋਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੇਖੋ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਵੀ ਉੱਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਥੱਲੇ ਕੀ ਹੈ। ਉਤਲੇ ਵਾਲੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਥੱਲੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਹਾਲਤ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਥੱਲੇ ਕੋਈ ਹਲਚਲ ਨਹੀਂ, ਥੱਲੇ ਬਿਲਕੁਲ ਟਿਕਿਆ ਪਾਣੀ, ਅਤੇ ਉੱਤੇ ਵੇਖੋ
ਤੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ ਪਿਆ ਵੀ ਬਸ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਆ ਗਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਹ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੂੰਘਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਵੇਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ ਪਿਆ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਹਾਲਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੈ ਤੇ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕਾਲਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਕਾਲਖ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਟਾਈਮ ਦੀ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਜੋ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਉਹ ਬੁਢਾਪੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਵਾਂਗੇ। ਟਾਈਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਲਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਹੈ ਸੋ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਜਨ, ਹਰ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਜਨ, ਫਿਰ ਹਰ ਅਗਮਾ ਅਗਮ ਅਪਾਰਾ। ਕਈ ਇਹਨੂੰ ਅਗੰਮ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਗਮ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗਮਨ ਕਰਨਾ, ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਜਾਵੇ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਚਲੋ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਫਲਾਣਾ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਕੁਝ ਖਾਸ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਲੋਕ ਗਮਨ ਕਰ ਜਾਣਾ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗਮਨ ਕਰ ਜਾਣਾ, ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਗਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਐੜਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਗੰਮ, ਅਗਮ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਇੱਕ ਸੀਮਾ ਹੈ। ਮਨ ਜੋ ਵੀ ਸੋਚੇਗਾ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ 3 ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਸੋਚਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੜਾ ਡੂੰਘਾ ਜਿਹਾ ਵੱਖਰਾ ਵਿਸ਼ਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਲਕ ਇਹਨਾਂ 3 ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਲੜਦਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਜਿੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁੱਸਾ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁੱਸਾ ਓਨਾ ਹੀ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਉੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਂਤ ਟਿਕਿਆ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਵਿਆਪਕ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਸੁਭਾਵਿਕ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨੇ ਐਕਸ਼ਨ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਿਰਲੇਪ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਿਰਲੇਪ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਅਗਮਾ ਅਗਮ ਅਪਾਰਾ, ਭਾਵ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਪਹੁੰਚ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਵੀ ਰੱਬ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਰੇ 2 ਸਾਲ ਪੜ੍ਹਿਆ, 3 ਸਾਲ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੋਲ ਕੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਗੰਮ ਹੈ, ਅਪਹੁੰਚ ਹੈ। ਹਰ ਅਗਮਾ ਅਗਮ ਅਪਾਰਾ, ਸਭ ਧਿਆਵੈਂ ਤੁਧ ਜੀ, ਹਰ ਸੱਚੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸੱਚੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀਓ, ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਵੀ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਹੈ, ਅਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਂ ਪਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਂ ਪਿਓ। ਇਹ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਜਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮਾਲਕ ਆਦਿ ਸੱਚ ਹੈ, ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸਭ ਧਿਆਵਹਿ ਤੁਧ ਜੀ, ਹਰ ਸੱਚੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰਾ। ਇਹ ਸਿਰਜਣ ਵਾਲੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀਓ ਸਾਰੇ ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਧਿਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਤੇਰਾ ਹੀ ਧਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਸਭ ਜੀ ਤੁਮਾਰੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅੱਧੇ ਜੀ ਤੇਰੇ ਨੇ, ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇਰੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇਰੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਹਿੰਦੂ ਤੇਰੇ ਨੇ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ, ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇਰੇ ਨੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ। ਨਹੀਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਨਾ ਰੱਬ ਦੇ ਲਈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੇਖੋ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਪਾਠ ਕਰਦਿਆਂ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਂਦਿਆਂ ਇੱਦਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਵੇ ਵੀ ਰੱਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਬਰਾਬਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋਗੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਲਈ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਡਾਕਟਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇਕੀ ਹੋਣਾ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਸਲਾਮੀ ਪਰੰਪਰਾ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਗੰਬਰ ਮੂਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਡਿਊਟੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਤੂੰ ਖਵਾਉਣੀ ਹੈ ਅੱਜ। ਉਹ ਰੋਟੀ ਖਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਦਿੰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਲੰਗਰ ਦਿੰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨੇ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਜਣਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਬੜਾ ਬੁਰਾ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬੋਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਕਿੰਨੇ ਜਾਣੇ ਉਹਨੂੰ ਬੁਰਾ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਦਿਸਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਮਜ਼ਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ੋਰ ਚੱਲਦਾ, ਚਲੋ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ। ਉਹਨੇ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਇਹ ਰੱਬ ਨੂੰ ਬੜਾ ਬੁਰਾ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨੂੰ। ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਤੇ ਧਿਆਨ ਲਾਉਣ ਲੱਗਾ ਜਾਂ ਬੈਠਾ ਕਿਤੇ ਸਮਾਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਲਹਾਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਦੇਤੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ, ਵਰਤਾਤਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਆ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਅੱਜ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਵੀ ਤੂੰ ਸੋਚ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦਿੱਤੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਜਾਣੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਟੀ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ? ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਬੁਰਾ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਸ ਇਲਹਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦੀ ਰੋਟੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤੂੰ ਇੱਕੋ ਦਿਨ 'ਚ ਹੀ ਸੁਣ ਕੇ ਅੱਕ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਾਖੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਦੋਂ ਸੋਚੇਗਾ, ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕਮਿਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਵੀ ਅੱਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਖੋਹ ਲਵਾਂ। ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਕਰਦਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝਾ ਹੈ। ਸਭ ਜੀ ਤੁਮਾਰੇ ਜੀ। ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚਾ ਲੜਿਆ ਵੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹੋ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੋਟੀ ਖਵਾ ਹੀ ਦਈਏ, ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇੱਦਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਲੜਿਆ ਅਤੇ ਤੈਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੇਣੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਹੀ ਆਪਣੇ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਕਾਹਦਾ। ਸਭ ਜੀ ਤੁਮਾਰੇ ਜੀ, ਤੂੰ ਜੀਆਂ ਕਾ ਦਾਤਾਰਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਜੀਆਂ ਦਾ ਦਾਤਾ ਹੈ, ਦਾਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਹਰ ਧਿਆਵੋ ਸੰਤੋ ਜੀ, ਸਭ ਦੁੱਖ ਵਿਸਾਰਨ ਹਾਰਾ। ਐ ਸੰਤ ਜਨੋ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਧਿਆਵੋ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਧਿਆਨ ਕਿਹਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਦਾਤਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਅੱਧਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅੱਧਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘੁੱਟੀ ਜਾਓ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਰ ਧਿਆਵੋ ਸੰਤੋ ਜੀ, ਸਭ ਦੁੱਖ ਵਿਸਾਰਨ ਹਾਰਾ। ਹਰ ਆਪੇ ਠਾਕੁਰ, ਹਰ ਆਪੇ ਸੇਵਕ ਜੀ, ਕਿਆ ਨਾਨਕ ਜੰਤ ਵਿਚਾਰਾ। ਪੁਰਖ ਹੋ ਕੇ ਭਾਵ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਹੋ ਕੇ ਆਪ ਹੀ ਉਹ ਕਿਤੇ ਮਾਲਕ ਬਣਿਆ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਠਾਕੁਰ। ਹਰ ਆਪੇ ਸੇਵਕ ਜੀ, ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਸੇਵਕ ਬਣਿਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਕਿਆ ਨਾਨਕ ਜੰਤ ਵਿਚਾਰਾ। ਜੰਤ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ ਕੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਦਾਤਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪੇ ਭਾਂਡੇ ਸਾਜਿਅਨ ਆਪੇ ਪੂਰਨ ਦੇ। ਇੱਕ ਨੀ ਦੁੱਧ ਸਮਾਈਐ ਇੱਕ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਰਹਿਣ ਚੜੇ। ਇੱਕ ਨਿਹਾਲੀ ਪੈ ਸਵਨ ਇੱਕ ਉੱਪਰ ਰਹਿਣ ਖੜੇ। ਤਿਨਾ ਸਵਾਰੇ ਨਾਨਕਾ ਜਿਨ ਕੋ ਨਦਰ ਕਰੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਰਤਨ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਬਰਤਨ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੱਕਾ ਹੀ ਕੰਮ ਇਹ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਸ ਗੈਸ 'ਤੇ ਹੀ ਚੜ੍ਹਨਾ। ਕਿੰਨੇ ਬਰਤਨ ਨੇ, ਪਰ ਕਿੰਨੇ ਬਰਤਨ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਗਰਮ ਚੀਜ਼ ਪਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਮ ਚੀਜ਼ ਪਾਉਣੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇੱਕ ਤਪਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਗ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਠੰਡੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਦਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ, ਕਈ ਬਿਲਕੁਲ ਗਰਮ ਹੋਏ ਲੋਕ, ਕਈ ਬਿਲਕੁਲ ਠੰਡੇ ਹੋਏ ਲੋਕ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਂਤ ਸੁਭਾਅ ਦੇ, ਕਈ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਚੇ, ਕਈ ਬਿਲਕੁਲ ਨੀਵੇਂ। ਕਈ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ, ਕਈ ਸੇਵਾ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਈ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮਾਲਕ ਜੀ ਤੂੰ ਇਸ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਆ ਨਾਨਕ ਜੰਤ ਵਿਚਾਰਾ। ਬੰਦੇ ਦੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਸ਼ਬਦ ਵੇਖੋ, ਤੂੰ ਘਟ ਘਟ ਅੰਤਰ ਸਰਬ ਨਿਰੰਤਰ ਜੀ। ਘਟ ਦਾ ਅਰਥ ਸਰੀਰ, ਹਰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੂੰ ਹੈ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਰੀਰ ਫਿਰ ਪਸ਼ੂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ
ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਜੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਬਚਾ ਲਿਆ ਤੇ ਜਾਨਵਰ ਦਾ ਜੀਵ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਹੋਈ? ਸਰੀਰ ਕੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਮਾਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਤੂੰ ਘੱਟ ਘੱਟ ਅੰਤਰ, ਹਰ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਤੂੰ। ਫਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈ? ਸਰਬ ਨਿਰੰਤਰ ਜੀ, ਨਿਰੰਤਰ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਹਰ ਇੱਕੋ ਪੁਰਖ ਸਮਾਣਾ, ਤੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਾਤੇ ਇੱਕ ਭਿਖਾਰੀ ਜੀ, ਸਭ ਤੇਰੇ ਜੋਜ ਵਿਡਾਣਾ। ਕਈ ਦਾਤੇ ਨੇ ਤੇ ਕਈ ਭਿਖਾਰੀ ਨੇ, ਇਹ ਤੇਰੀਆਂ ਹੀ ਖੇਡਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਭਿਖਾਰੀ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਤੇ ਰੱਬ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੇ ਦਾਤੇ ਨੇ ਉਹ ਦਾਤੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣ, ਭਾਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੁੱਟ ਕੇ ਹੀ ਦਾਤੇ ਬਣੇ ਹੋਣ। ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਰੱਬ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਇੱਥੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਦਾਤੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਿਖਾਰੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਭਿਖਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਦਾਤਾ ਹੈ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ? ਮਾਤਾ ਦੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਆ ਗਏ। ਜਿੱਦਾਂ ਵੇਖੋ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਜੱਜ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਹੀ ਜੱਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਿਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਇੱਕ ਨਿਆਂ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ। ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਜੋ ਚਾਹਵੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਰਤਾ ਸਕਦਾ, ਦੂਜਾ ਰਹਿਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ। ਮਾਂ ਪਿਓ ਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਰੱਬ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੋ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੁਝ ਵੰਡਣ ਵਾਲੇ, ਕੁਝ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ, ਕੁਝ ਤਾਕਤ ਵਾਲੇ, ਕੁਝ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਰਮਾਣ ਲੋਕ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਨੇ, ਸਭ ਤੇਰੇ ਚੋਜ ਵਿਡਾਣਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਤੇਰੀਆਂ ਹੀ ਖੇਡਾਂ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਦਰ ਉਪੱਠੀ ਜੇ ਕਰੇ ਸੁਲਤਾਨਾ ਘਾਹ ਕਰਾਇੰਦਾ, ਦਰ ਮੰਗਣ ਭਿੱਖ ਨਾ ਪਾਇੰਦਾ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਨਿਗਾਹ ਪੁੱਠੀ ਕਰ ਦੇਵੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਰਾਜੇ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੂਠੇ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੰਗਣਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਨਦਰ ਉਪੱਠੀ ਜੇ ਕਰੇ ਸੁਲਤਾਨਾ ਘਾਹ ਕਰਾਇੰਦਾ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ, ਦਰ ਮੰਗਣ ਭਿੱਖ ਨਾ ਪਾਇੰਦਾ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇ। ਸੁੱਚਾਨੰਦ ਜਿਹਨੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਲਗਭਗ 1704 ਦੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਤੇ 1710 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਸਰਹੰਦ ਮਾਰ ਲਈ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਧਾੜਵੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਹੋਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀ ਉਹ। ਉੱਥੇ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਵੱਸਦੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਅਮੀਰ ਵੱਸਦੇ ਸੀ ਫਿਰ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਲੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਹੀ ਰੱਖੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੱਬੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਆਪਣੇ। ਸੁੱਚਾਨੰਦ ਦਾ ਘਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨੇ ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਸਿੰਘ ਆ ਕੇ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਇੱਕੋ ਦਿਨ 'ਚ ਹੀ ਸਾੜ ਕੇ ਸਵਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵੀ ਆਪ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਗਾਂ ਅਗਲੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਬੇਟਾ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਆਪ ਉੱਥੋਂ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵਰਤਣ ਦੇ ਲਈ ਨੀਵੀਂ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਇੱਕ ਵੇਲੇ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੂੰ ਦਾਤੇ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਦਾਤੇ ਵੀ ਵੰਡਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਵੰਡਦਿਆਂ ਕਦੀ ਮੁੱਕਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਮੰਗਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੰਗਿਆਂ ਵੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਦਿਨ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਭ ਤੇਰੇ ਚੋਜ ਵਿਡਾਣਾ। ਉੱਤੋਂ ਵੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਤੂੰ ਆਪੇ ਦਾਤਾ ਆਪੇ ਭੁਗਤਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਤੂੰ ਦਾਤਾਂ ਦਈ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਬੈਠ ਕੇ ਖਾਈ ਜਾਣਾ ਹੈ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਹੈ। ਹਾਂ ਤੁਧ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ।
ਇਹ ਵੈਸੇ ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਇੱਥੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਉਤਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਵੇਖਦੇ ਜੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਾਲਕ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਵਾਪਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਭਿਖਾਰੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਦਾਤੇ ਬਣ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਪਾਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪਾਸਾ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਜੇ ਮਾਲਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਦਾ ਹੀ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਹਦੀ ਹਿੰਮਤ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕਿਹਦੀ ਹਿੰਮਤ ਸੀ ਕੋਈ ਦਾਤਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਪਿੱਛੇ ਮਾਲਕ ਹੀ ਹੈ। ਹਉ ਤੁਧ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਜਾਣਾ, ਤੂੰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਬੇਅੰਤ ਬੇਅੰਤ ਜੀ, ਤੇਰੇ ਕਿਆ ਗੁਣ ਆਖ ਵਖਾਣਾ। ਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਬੇਅੰਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੀ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਜਿਹਦਾ ਅੰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਸੇਵਹਿ ਤੁਧ ਜੀ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕੁਰਬਾਣਾ। ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਿਹੜੇ ਤੈਨੂੰ ਸੇਵਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੈਨੂੰ ਸੇਵਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਦੋ ਵਾਰ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਦੋ ਵਾਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਰਥ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਸੇਵਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਦੋ ਵਾਰ ਅਰਥ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕੁਰਬਾਣਾ, ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਂਦਾ, ਭਾਵ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਹੈ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਸ਼ਬਦ ਵੇਖੋ, ਹਰ ਧਿਆਵਹਿ ਤੁਧ ਜੀ, ਸੇ ਜਨ ਜੁਗ ਮਹਿ ਸੁਖ ਵਾਸੀ। ਇਹ ਹਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਿਹੜੇ ਤੈਨੂੰ ਧਿਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸੁਖੀ ਵਸਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਸੁੱਖ ਵਸਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੌਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਨਾ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਸੁੱਖ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਨੇ ਪਰ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਨੇ ਪਰ ਬੜੇ ਸੁਖੀ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਰ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਰ ਧਿਆਵਹਿ ਤੁਧ ਜੀ, ਸੇ ਜਨ ਜੁਗ ਮਹਿ ਸੁਖ ਵਾਸੀ, ਸੇ ਮੁਕਤ ਭਏ ਜਿਨ ਹਰ ਧਿਆਇਆ ਜੀ। ਉਹ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ, ਭਾਵ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਖਿੱਚਾਂ ਤੋਂ, ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਹੋਵੋਗੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਿੱਤਾ ਬੰਨਾ, ਦੁੱਖ ਰੋਗ ਕਾ ਡੇਰਾ ਪੰਨਾ। ਬੰਨਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੰਨਾ ਮਾਰ ਦੇਣਾ, ਰੋਕ ਲਗਾ ਦੇਣੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਇੱਕ ਬਾਉਂਡਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਨਾ ਮਾਰਨਾ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਣ ਨਾ ਲੀਕ ਹੋਣ ਅਤੇ ਔਗਣ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਐਂਟਰ ਨਾ ਹੋਣ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੰਨਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁੱਖ ਰੋਗ ਦਾ ਡੇਰਾ ਪੰਨਾ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਰੋਗ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਡੇਰਾ ਭੱਜ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਸੇ ਮੁਕਤ ਭਏ ਜਿਨ ਹਰ ਧਿਆਇਆ ਜੀ, ਤਿੰਨ ਟੂਟੀ ਜਮ ਕੀ ਫਾਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਮਾਂ ਦੀ ਫਾਹੀ ਟੁੱਟ ਗਈ, ਭਾਵ ਕਿ ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਮੁੱਕ ਗਿਆ। ਜਿਨ ਨਿਰਭਉ ਜਿਨ ਹਰ ਨਿਰਭਉ ਧਿਆਇਆ ਜੀ, ਤਿਨ ਕਾ ਭਉ ਸਭ ਗਵਾਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਰਭਉ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਧਿਆਇਆ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਉਹਦਾ ਗੁਣ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਿਰਭਉ ਜਪੈ ਸਗਲ ਭਉ ਮਿਟੈ। ਜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਕੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਰਹਿਰਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਨਾਰੀਅਲ ਮਿਰਚਾਂ ਤੋਂ ਡਰੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਡਰ ਹੈ ਅਜੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਜੇ ਨਿਰਭਉ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਜੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹੋ ਹੀ ਡਰ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਕੰਮ 'ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਛਿੱਕ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਪਿੱਛੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਕਿੰਨਾ ਡਰ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਘਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਭਾਵੇਂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਲਾਲ ਧਾਗਾ ਡਿੱਗ ਪਵੇ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕੁਝ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਫਿਰ ਨਿਰਭਉ ਨੂੰ ਕਾਹਦਾ ਧਿਆਉਣਾ ਹੋਇਆ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਰਭਉ ਨੂੰ ਧਿਆ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ। ਜਿਨ ਹਰ ਨਿਰਭਉ ਧਿਆਇਆ ਜੀ, ਤਿਨ ਕਾ ਭਉ ਸਭ ਗਵਾਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਰ ਸਾਰਾ ਗਵਾਚ ਗਿਆ, ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਡਰ ਸੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਜਿਨ ਸੇਵਿਆ ਮੇਰਾ ਹਰ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸੇਵਿਆ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸੇਵਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਹਰ ਰੂਪ ਸਮਾਸੀ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਗਏ, ਭਾਵ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਣ ਉਹਦੇ ਵਰਗੇ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਮ ਕਬੀਰਾ ਏਕ ਪਏ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਨਾ ਸਕਿਆ ਪਛਾਨੀ। ਅਤੇ ਹਰ ਰੂਪ ਸਮਾਸੀ, ਸੇ ਧਨ ਨੇ ਉਹ, ਸੇ ਧਨ ਨੇ ਉਹ ਜਿਨ ਹਰ ਧਿਆਇਆ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਧਿਆਇਆ ਹੈ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਤਿੰਨ ਬਲ ਜਾਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਪਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਤੇਰੀ ਭਗਤ ਭੰਡਾਰ ਜੀ, ਭਰੇ ਬੇਅੰਤ। ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰੀ ਭਗਤੀ ਦੇ ਭੰਡਾਰੇ ਬੇਅੰਤ ਭਰੇ ਹੋਏ ਨੇ।
तेरे भगत सलाहन तुद जी, हर अनिक अनेक अनंता। अनेकां ही भगत तैनूं सलाह रहे हैं ते कई तरीकों नाल सलाह रहे हैं। हुण इत्थे फिर मैं बेनती कर देवां, क्योंकि गल किहदे बारे चलदी पई है? गल चलदी पई है रब दे बारे। इत्थे साडे बारे गल नहीं चलदी पई भी किद्दां भगती करनी चाहिदी है। अष्टपदी असीं सुखमनी साहिब दे विच पढ़दे हां ना, नानक रचना प्रभ रची बहुविध अनेक प्रकार, ते उत्थे फिर शब्द आउंदा है कई कोट होए पुजारी। हुण जिहड़े करोड़ां लोक पुजारी हो गए ने, एक दी पूजा दूजे नाल नहीं मिलदी। तुसीं वेखो ना, कई कहंदे ने अग बाल के पूजा करनी चाहिदी है, कई कहंदे नहीं करनी चाहिदी। कोई मंत्रां दे उत्ते बड़ा जोर दे रहा है, कोई कहंदा बिल्कुल मंत्र नहीं पढ़ने चाहिए, पूजा रब दी करदे पए ने। हुण सतगुरु कह रहे ने असल दे विच वाहिगुरू कहना ये तैनूं ही चाहुंदे ने, पर इन्हां दे तरीके सारिਆਂ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਨੇ। ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ जगह ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਹੈ, कोई किसी तरीके का पढ़ रहा है, कोई किसी तरीके का पढ़ रहा है। संसार दे विच इतिहास सारे वाहिगुरू ही नहीं रहे ने। जो गुरु साहब इस गल नूं कहंदे ने ना, वेखो साडे धार्मिक अकीदे बाकियां नालों वखरे ने। मैं बेनती कर देवां, गुरमत मूर्ति पूजा दे विच विश्वास नहीं रखदी। जिद्दण दा सानूं इस गल दा समझ लगी है, सानूं आपां गुरु बख्शिश दे नाल कहीए, फिर इस पासे नहीं गए। जदों समझ नहीं सी वो गल वखरी है। हो सकता दूसरे मजहबां दे विच, दूसरे मतां दे विच उहनूं गल कही जा रही होवे, पर जदों गुरु साहब इस गल नूं करदे ने ना भी ए वाहिगुरू जा ये तेरे वाल ही रहे ने, ते फिर महाराज इदां कहंदे ने, देवतियां दर्शन कै ताई दुख भूख तीर्थ कीए, जोगी जति जुगत मह रहते कर कर भगवें भेख भए, तो कारण साहिबा रंग रते। असल दे विच वाहिगुरू तुरे ते ये तेरे वाल ही ने। ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ है रस्ता गलत हो गया, किसी को प्यास लगी तो वह चला गया टूटी दे वल, किसी को प्यास लगी वह चला गया दरिया दे वल, किसी को प्यास लगी तो वह चला गया समुंदर दे वल। हुण जिहड़ा समुंदर दे वल जाएगा उन्होंने खारा पानी मिलेगा, उन्होंने प्यास लगन की बुझण की बजाय होर ज़्यादा लग जाएगी, क्योंकि पी नहीं सकता उस पानी। रस्ता गलत हो गया वो अलग गल है, पर चलना तो चाहुंदा सी ना। सतगुरु कह रहे ने हर अनिक अनेक अनंता, अनेकां तरीकिਆਂ ਦੇ ਨਾਲ लोग तेरी बंदगी करते पे ने। तेरी अनिक करें हर पूजा जी, तप तप हैं जप हैं बेअंता। अनेकां ही लोग सतगुरु कहते तेरी वाहिगुरू पूजा करते पे ने, कई तरीकों के तप करते हैं, कई तरीकों के नाल अपने शरीर नूं तापदे ने। इत्थे मतलब ये ना समझ लेना भी सानू तापना चाहिए है। इत्थे आम दुनिया की गल है कि दुनिया के विच वेखो भगत किद्दां दे ने, कई इहो ਜਿਹੇ भी है ने जिहड़े गंदगी खांदे ने, बंदे हो के भी गंदगी खाण दे विच विश्वास रखते हैं। इस करके ये उन्हां दी गल चलदी पई है कि दुनिया च लोग करदे की ने, तेरे अनेक पढ़ें बहु सिमरित शास्त्र जी, कर किरिया खट कर्म करमता। ऐ वाहिगुरू किन्ने ने वेख ਜਿਹੜੇ तेरी खातर सिमरतियां दे पाठ भी कर लेंदे ने, तेरी खातर शास्त्र भी पढ़ते पे ने, तेरी खातर छे कर्म भी करी जाते हैं। भाव ਜਿਹੜਾ मुख मुद्दा है उन्हां दा ध्यान तेरे वाल ही है। इत्थे फिर मैं वार वार कह रहा हाँ, सतगुरु ये नहीं कह रहे कि तुहानूं ये पढ़नियां चाहिदियां ने, जां सतगुरु ये कह रहे ने भी ਜਿਹੜੇ पढ़ते पे ने वो गलत जां सही ने। इत्थे वो नहीं चलदी पई। इत्थे एक आम गल लैके गल कीती जा रही है भी संसार दे विच वेखो लोग किन्ना कुछ करते पे ने, पर करते किहदे लई पे ने? वाहिगुरू दे लई। तुसीं इत्थे ही वेख लो, कोई आम तरीके दे नाल मत्था टेकदा पिया, कोई बिल्कुल लेट के मत्था टेकदा पिया है, तो कई एडे भी किरपा वाले ने मत्था टेकदे ही नहीं पे। हुण ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ? आ कित्थे रहे ने? आ तो गुरु ग्रंथ साहिब दे कोल ही रहे ने। इस करके तरीका वखरा है, पर सतगुरु कहते करते तेरे लिए ही रहे ने ना। कर किरिया खट कर्म करमता, से भगत भले जन नानक जी, जो भाव हैं मेरे हर भगवंता। गुरु साहब ने इत्थे गल क्लीयर कर दी है आके भी जो मर्जी करी जान, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜੋ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, पर इन्हां दे विच भला किहड़ा है? ये नहीं भी मैं कहां मैं गुरुद्वारे आ गया तो बस मन च ख्याल बना के बैठ गया कि मैं तो भला ही हाँ। कोई मंदिर चला गया तो ख्याल बना के बैठ गया जी मैं तो भला ही हाँ क्योंकि मैं मंदिर च आ गया। नहीं, से भगत भले। हजूर कहते वो भगत भले ने, वो भगत भले ने किहड़े? जन नानक जी
ਜੋ ਭਾਵਹਿ ਮੇਰੇ ਹਰ ਭਗਵੰਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲੱਗ ਗਏ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਲੈ ਲਈਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਬੜੀ ਵਾਰ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੋਲੇ ਰਾਮ ਰਾਮ ਕੋਈ ਖੁਦਾਏ। ਕੋਈ ਰਾਮ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਖੁਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਹਿਣਾ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਸੇਵੈ ਗੁਸਾਈਆਂ ਕੋਈ ਅੱਲਾਹ, ਮਤਲਬ ਦਾਤਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਹੱਜ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਿਰ ਨਿਵਾ ਕੇ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਲੜਾਈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੌਣ ਸਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੌਣ ਗਲਤ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈਆਂ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਭਲਾ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਕਬੂਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਲੜਾਈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੇ ਹਰ ਭਗਵੰਤਾ, ਉੱਥੇ ਦਾਤਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਹੁਕਮ ਪਛਾਣ ਲਿਆ, ਉਹੋ ਹੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਹੁਕਮ ਪਛਾਤਾ, ਪ੍ਰਭ ਸਾਹਿਬ ਕਾ ਤਿਨ ਭੇਦ ਜਾਤਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਪਛਾੜਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਬ ਦੇ ਭੇਦ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕਿਵੇਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲੱਗ ਗਏ ਪ੍ਰਵਾਨ ਉਹ ਨੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਿੱਦਬਾਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹ ਠੀਕ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਆਖਰੀ ਪਦਾ ਹੈ ਇਸੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੂੰ ਆਦਿ ਪੁਰਖ ਅਪਰੰਪਰ ਕਰਤਾ ਜੀ। ਔਰ ਅਪਰੰਪਰ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਪਰੇ ਤੋਂ ਪਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਕਦੀ ਸੋਚੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤੂੰ ਉਹ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਤਾ ਕਰੈ ਪੱਛਮ ਕਹਿ ਤਾਈ ਪੂਰਬ ਹੀ ਲੈ ਜਾਤ। ਤੂੰ ਆਦਿ ਪੁਰਖ, ਐ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਦਿ ਹੈ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ। ਪੁਰਖ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਵੀ ਹੈ। ਅਪਰੰਪਰ ਕਰਤਾ ਜੀ, ਬੇਅੰਤ ਕੌਤਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈਰਾਨੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦਾ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਬੀਰ ਦਾਵੈ ਦਾਜਨ ਹੋਤ ਹੈ, ਨਿਰਦਾਵੈ ਰਹੇ ਨਿਸ਼ੰਕ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਵੀ ਇਹ 100% ਸੱਚ ਹੈ, ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਉਲਟ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਜੋ ਅਮੂਮਨ ਗੱਲ ਨੋਰਮਲ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਹਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਵਾਪਰਿਆ। ਬੜੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਆਦਿ ਪੁਰਖ ਅਪਰੰਪਰ ਕਰਤਾ ਜੀ, ਤੁਧ ਜੇਵੜ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਈ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਗ੍ਰੈਵੀਟੇਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅਗੇਂਸਟ ਵੀ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹੋ ਲੱਗੇਗਾ ਨਾ ਵੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਭਾਰ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਨੀਵੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਨੀਵੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਕਿਤੇ ਇੱਕੋ ਰੂਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਚੱਲਦਿਆਂ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰਾ ਹੀ ਰੂਲ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਧਰਤੀ ਸਟੇਬਲ ਹੀ ਰਹੇਗੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਗਲੇ ਸੈਕਿੰਡ ਹੀ ਭੁਚਾਲ ਆ ਜਾਵੇ। ਅਪਰੰਪਰ ਕਰਤਾ ਜੀ, ਤੁਧ ਜੇਵੜ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਈ। ਤੂੰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ, ਸਦਾ ਸਦਾ ਤੂੰ ਏਕੋ ਜੀ, ਤੂੰ ਨਿਹਚਲ ਕਰਤਾ ਸੋਈ। ਹਰ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਨਿਹਚਲ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਅਚਲ ਹੈ, ਡੋਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਧ ਆਪੇ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਵਰਤੈ ਜੀ। ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਆਪੇ ਕਰੈ ਸੋ ਹੋਈ। ਤੂੰ ਆਪ ਜੋ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਧ ਆਪੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਭ ਉਪਾਈ ਜੀ। ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਆ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੁਧ ਆਪੇ ਸਿਰਜ ਸਭ ਗੋਈ। ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਸਿਰਜ ਕੇ ਅਤੇ ਨਾਸ਼ ਵੀ ਤੂੰ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਜਾਣੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਅਤੇ ਆ ਕੇ ਅੱਜ ਲੱਭਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਚਲੇ ਗਏ। ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਹੀ ਅਤੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਹੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਧ ਆਪੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਭ ਉਪਾਈ ਜੀ, ਤੁਧ ਆਪੇ ਸਿਰਜ ਸਭ ਗੋਈ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਕਰਤੇ ਕੇ ਜੀ, ਜੋ ਸਭ ਸਹਿ ਕਾ ਜਾਣੋਈ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕਰਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਖੇਪ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉਸ ਪੁਰਖ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਵੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਆਕਾਰ ਉਹ 5 ਪਦਿਆਂ ਦਾ ਹੈ, 5 ਪਹਿਰੇ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਗਿਣਤੀ ਵੇਖੀ ਹੋਵੇਗੀ, 5 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਅੰਕ ਆਇਆ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਵੇਖਿਆ ਸੀ, 4 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 ਆਇਆ ਸੀ, ਇੱਥੇ 5 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਆਇਆ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ 5 ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਰੇ ਨੇ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ
ਤੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਅੰਕ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ 5 ਪੈਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਸੋ ਪੁਰਖ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ। ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਫਤਿਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।